मेरे मन के कोई इरादा नहीं सी कि मैं अमृत छकांगी। मैं क्योंकि गुरसिख परिवार दे विच पैदा हुई सी, जम्मी पली सी, ते पर मैं गुरसिखी तो काफ़ी दूर सी। मेरा पहला प्रोफैशन सीगा फैशन डिजाइनिंग, ते मैं फैशन डिजाइनिंग नूं छड्ड के ते जिहड़ी मेरी दिल दी आवाज़ सी उहनूं मैं सुनिया ते मैं गुरबाणी कीर्तन वल आई हाँ। वही मना अमृत ना छकन करके ही जो है मैं सरूप लिखना नहीं शुरू कर पाई सी, पर हुण ते अमृत भी छक लिया ते हुण मैं लिख सकदी हां। कि मैं पंजाबी कदे नहीं पढ़ी सीगी ते पंजाबी ना पढ़न करके ते पता ही नहीं सीगा अखरां दी बनतर किवें होनी है ते किवें लिखिया जाना है। जदों शुरू किया सी लिखना ते मेरी मैरिज नहीं हुई सी, मैं अनमैरिड सीगी ते मैरिज तो बाद तुहानूं पता है औंकड़ा आ सकदियां ने। ते उन्होंने जो उस वेले मैनू बोले सन कि साडे भी जो है वड्डे भाव होणगे जे साडे घर विच आके कारज होएगा, अज तक भी अपने वो बोल पुगा रहे हैं। ते गुरबाणी कई वारी लिखते लिखते कई वारी इदां हुंदा सीगा कि कोई शब्द मैं लिखदी सी ते मेरी अखां दे विच अथरू आ जांदे सी। ये गल्लां उन्हां दे मूहां तो ही कई बार मैनू सुनन नूं मिली कि तुसीं इन्ने सादे हो, चिट्टी केसकी बन्नी है फिर भी इन्ने सोहणे लगदे हो। ते इहदे विच कोई शंका नहीं, सानू अपने बच्चों नूं उस तरह का रोल मॉडल बन के दिखाना पएगा। धन लिखारी नानका प्यारे साच लिखै उरतार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी देख रहे हो विजन 1469 प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ गुणवंती। ये प्रोग्राम जिमें कि तुहानूं पता ही है, ये प्रोग्राम सिख बीबियां नूं समर्पित है। इस प्रोग्राम दे विच अज असीं एक अजिही शख्सियत नाल तुहाडी मुलाकात करावांगे जिन्हां ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का लड़ीवार सरूप जिहड़ा है लिखिया है। उन्होंने एक लंबा समा जिहड़ी है घालना घाल के यह सरूप जिहड़ा लिखिया है, जदों कि उन्होंने पंजाबी जिहड़ी लिखनी तक नहीं सी आंदी, पर उन्होंने पहले पंजाबी सीखी तो फिर सरूप लिखिया तो इन्ना प्यारा लिखिया तो असीं तुहानूं उहदे सरूप दे भी दर्शन करावांगे। सो आओ सब तो पहला भैन जी का स्वागत करते हैं फतेह दी सांझ। भैन जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो भैन जी सब तो पहला ये दसो भी तुहानूं ये जाग किवें लगी, किवें तुहाडे मन दे विच ये फुरना आया? जी वीर जी, ये तकरीबन गल है कोई 1996 दी जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡਸ ਜੋ ਕਿ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੀ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ ਫਸਟ IPS ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਕਲਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਫੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਕਸਰ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਜੀ ਤੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕੇਂਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਂਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ उस वेले तो मेरे मन के कोई इरादा नहीं सी कि मैं अमृत छकांगी ते पर 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਟੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ ਜੇ ਛਪ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ? ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਆ ਵਈ ਮਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਸੈਂਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਤਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਅਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੀ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਗਈ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਟੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ 2-4 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤਿੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਦਕਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਂਕੜਾ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜੋ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗ ਲਿਖਣੇ ਆ ਉਹ ਪੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਸਟ ਪੇਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬੌਂਡ ਪੇਪਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੈਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਲਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੰਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਿੱਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਟੇਨ ਪੈਨ ਦੀ ਨਿੱਬ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਟੇਨ ਪੈਨ ਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਥਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸੌਫਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਮੱਧ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਪੈਨ ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਕ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਮਲਿਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਇੰਕ, ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਇੰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਇੰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਬੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਇੰਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਗਿੱਲਾ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਈ ਫੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਾਰਜ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਫਿਰ ਜੀ? ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੁਲਾਈ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ 116 ਅੰਗ ਲਿਖ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਪਾਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਥੋੜੀ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਮਟਾਈਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਮ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੈਂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਲ
ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਗਮਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਖੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਹਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੀਚਾ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਭੇਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ 2 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਲਦਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 1 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੂਪ ਛਾਪਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੀ, ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫਿਰ ਟੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸੁਧਾਰਨੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਗੁਰਾਇਆ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ MA ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਗੁਰਮਤਿ, ਹਾਂਜੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਵੱਲ, ਕੀਰਤਨ ਵੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵੱਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸੀਗੀ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਮਾ 8 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੇ ਉਸ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਅਨੁਭਵ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਾਪੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਗਿਆਨਮਤੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਪੁਰਖ ਅਜਨਮਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਪਰਿਪੱਕਵ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਮੁਰਝਾਇਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਕਮਲਜੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ 10, 15, 20, 30 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੇਸਕੀ ਬਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਸਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੇਸਕੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੌਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੌਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਦੇ ਹੋ, ਚਿੱਟੀ ਕੇਸਕੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਹੇਗੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਮਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੁਦ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸੇ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ 1469 ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।